قدیم گھڑ سوار کھیل جو نیزہ بازی کا ہے یا اس کو ٹینٹ پیکنگ بھی کہا جاتا ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ نشانے بازی، تیر زنی، تلوار بازی کی مانند یہ کھیل جنگجوؤں کا مہارت والا کھیل ہے جس میں گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں نصب میخ کو ایک نیزے یا تلوار یا بھالے سے اٹھاتا ہے، بیسیکلی اس کو اکھاڑ دیتا ہے۔ اور نیزہ بازی کو دلیری اور بہادری کا کھیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کھلاڑی کو تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ اپنا بیلنس بھی سنبھالنا ہوتا ہے گھوڑے کے ساتھ ساتھ، اور نہ صرف یہ اپنا توازن برقرار رکھے بلکہ اپنی نظر ایک ایسے چھوٹے سے ہدف پر مرکوز کر کے اسے نیزے کی مدد سے اکھاڑنا ہوتا ہے۔ اب اس کھیل کو زیادہ تر مرد ہی کھیلتے ہیں، جتنے بھی آپ ویڈیوز دیکھیں جب بھی آپ دیکھتے ہیں مرد کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف مرد ہی یہ گیم نہیں کھیلتے، خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی خاتون سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، عروج کیانی ان کا نام ہے، جو کہ نوجوان شیروں کے اس کھیل کو کھیلتی ہیں۔ پاکستان کی پہلی خواتین ٹینٹ پیکنگ ٹیم کی سابق کپتان ہیں عروج کیانی، اور ان کے والد میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی صاحب، یہ دونوں آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے کمال کیا ہے، اس کمال پر آتے ہیں کہ یہ آپ نے کمال، ویسے ایک سیکنڈ، ہمیں آئی تھی آپ کی تصویر گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی، زبردست نا، یہ ٹیکا نظر آ رہا تھا نا، تو مجھے کسی نے کہا یہ پاکستان کی پہلی لیڈنگ سابق کپتان ہے اس گیم کی، تو میں نے اس تصویر کو زوم ان کیا، زوم اپ، بڑی میں نے کوشش کی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ یہ فوٹو شاپڈ ہے، لیکن نہیں، اصل میں ناظرین مطلب ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس گیم میں خاتون ایسے پوزیشن پہ ہے اور اتنی مہارت کیسے؟ ہارس رائڈنگ کا بچپن سے شوق تھا، والد آرمی میں تھے تو پی بی جی کے اندر تھوڑی سی ٹریننگ لی، اس سے پھر کچھ عرصہ پہلے میں اپنے بیٹے کو لے کے جا رہی تھی رائڈنگ کے لیے، جس پہ پھر دوبارہ رائڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آپ کو پھر شوق چڑھا کے اور وہ دوبارہ، ہاں بالکل، اور پروگریس ہوا، اور آئی تھنک اچھے لوگ، فیسلٹیز اور استاد ملتے گئے، جس کی وجہ سے یہ شوق زیادہ ڈیولپ ہوا۔ لیکن میں رائڈنگ کی دوسری فیلڈز میں تھی، میں انڈیورنس اور ہارس جمپنگ کی طرف جا رہی تھی، اچھا، پر یہ میرے والد کی ریکمنڈیشن تھی کیونکہ ہمارے علاقوں میں نیزہ بازی کافی مشہور ہوتی ہے اور یہ میلے کافی مانے جاتے ہیں، تو ان کی ایک ریکویسٹ تھی کہ یہ اکثر اپنے علاقے میں سوشل ایشوز جیسے ڈرگ یوز ہو گیا یا ان امپلائمنٹ ہوگی، ان کو اسپورٹس ٹورنامنٹس کے تھرو ڈیل کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ بزی ہو جائیں، پازیٹیو انرجی۔ تو ان کو بڑے عرصے تک تھا کہ جی لڑکوں کی ساری چیزیں لڑکوں کے لیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اگر نیزہ بازی ٹرائی کرو تو شاید ہم یہ لڑکیوں کو، کیونکہ دے فیملیئر، گاؤں میں دیکھتے ہیں میلے وغیرہ، تو انہوں نے کہا دے فیملیئر تو شاید تمہارے پیچھے شوق پورا ہو جائے، تو دیٹ واز ہز سجیشن، اینڈ ادھر سے پھر میں رینجرز کہ میں پہنچی، مجھے پتہ چلا رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کا ایکویسٹیرین فیڈریشن پاکستان EFP کے نام سے، اچھا، تو وہاں ٹریننگ کی اور پھر بہت اچھا لگا، مزہ آیا۔ آئی تھنک پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پھر پاکستانی ٹیم کی طرف آپ کیسے آئے، لیکن پہلے the man behind the idea، بالکل سر، یہ جو آپ نے ایک بیج بویا، یہ پودا لگایا آپ نے، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور لڑکی کے لیے، اور ان کو گھڑ سواری کی طرف راغب کرنے میں آپ کا کتنا ہاتھ تھا؟ جی اس میں آئی تھنک شروع سے مجھے جب یہ ٹریننگ لے رہی تھی اور A لیول میں اس نے گھڑ سواری کی، تو مجھے ان کے ٹرینرز نے بتایا کہ یہ نیچرل رائڈر ہے اور یہ اس کو رائڈنگ کو ایز اے پروفیشن سے آگے لینا چاہیے، تو وہ خیر اس کے بعد یہ پڑھنے چلی گئی اور گریجویشن وغیرہ کر کے باہر سے آئی، شادی وادی ہو گئی، تو کافی بیچ میں سے گیپ رہا۔ میں خود بھی رائڈر تھا، لیکن میں نے کیپٹن اور میجر لیول تک کی، وہاں اس میں نے رائڈنگ بھی کی اور پھر اس کے بعد پولو میں بھی میں نے لیا، لیکن اس کے بعد کیونکہ اسپیشلائزیشن کی طرف آ گیا، پھر اس کے بعد وہ میرا اپنا پروفیشن شروع ہو گیا تو میں نے چھوڑ دی۔ تو میرا ابھی بھی شوق ہے گھڑ سواری کا، لیکن میں نے اپنے جب آرمی سے ریٹائر ہوتے ہیں تو آرمی آپ کو ایک نامنل ریٹ پہ گھوڑے دیتی ہے، آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اور مانا ڈپو سے وہ میں نے لے لی اپنے گھوڑے اور وہاں پہ اپنے فارم ہاؤس پہ جیلم میں کر لیا۔ وہاں پہ ہمارے ہاں یہ گیم بہت زیادہ چلی جاتی ہے، اور ایک کلب ہے جس کا میں سرپرست ہوں اور میرے گھوڑے ہیں اس میں، تو وہاں پہ مردوں کا یہ کھیل تھا، اور ہم نے وہاں پہ کوشش یہ کی، جیسے بیٹی بتا رہی تھی کہ زیادہ تر بچے ڈرگس جو بالکل جاب لیس ہوتے ہیں، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کو انگیج کرنا تھا کسی نہ کسی سپورٹس میں، فٹ بال، کرکٹ، والی بال اور نیزہ بازی ہماری طرف بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ کلبز ہیں۔ تو دین آئی تھاٹ کہ جی کہ عروج کیونکہ جمپنگ کر رہی تھی اور اس کا بڑا اچھا ہارس رائڈنگ اس کی بہت اچھی تھی، کنٹرول بہت اچھا تھا، تو میں نے کہا بیٹے یہ نیزہ بازی یو ول بی دی فرسٹ لیڈی۔ لیکن وہ جو علاقہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ نیزہ بازی وہاں پر ایک پرانا کھیل سمجھا جاتا ہے، لیکن پرانا ہے تو پھر مردوں مطلب میل ڈومینیٹڈ بھی ہوگا، تو اس میں وہاں پہ
कोई जो था लड़कियों के लिए या औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं होता था। तो फिर हमने ये शुरू किया सिलसिला और वहाँ की औरतों को भी इन्वाइट किया, बहुत सारी बच्चियाँ तैयार हो गई। उस एनवायरनमेंट में इनका उभरना एज द फर्स्ट वुमन, तो आपको लोग क्या रिस्पांस देते थे? क्योंकि साहिबजादी तो आपकी फख्र से वो कहते थे कि ये जो कि मर्दों का था और ये शेवा था, और ये जब सर्विसेज में जाते थे, आर्मी में जाते थे, आप बिफोर पार्टीशन और बाद में सारे घुड़सवारी जो रसाले वाले ज़्यादा होते थे, अहमद कोर वाले ज़्यादा होते थे, यह घुड़सवारी होती थी, वो मर्दों का था। और ये हमने तो नहीं पूरा किया, तो बच्ची ने पूरा कर दिया नेज़ाबाजी जो हमारे गांव में। रिक्लेम योर स्पेस का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, ये आपने रिक्लेम योर हॉर्स कर लिया है। बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम की तरफ फिर जो आपका आना हुआ वो किस तरह? वो बेसिकली रेंजर्स पे फिर मेरी EFP के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। वहाँ पे मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने फिर उन्हें कहा कि सर अगर 2-4 और लड़कियाँ हों, तो वहाँ से एक आइडिया निकला, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ही वाज एट वन टाइम लीडिंग द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन फैसलाबाद, उनकी अपनी बेटियाँ थी, सो ही वाज वेरी इनकरेजिंग, ही वाज लाइक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स वर्क ऑन इट। ये आइडिया आगे प्रपोज करते हैं, वो आइडिया विद इन अ ईयर एक्सेप्ट हो गया। And we got a handful of girls and we went for training to South Africa. We were very fortunate उस लिहाज से। तो साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल टेंट पेगिंग के जो ट्रेनिंग, पोस्चर, रूल्स, जजेस से मुलाकात हुई, वर्ल्ड चैम्पियन से मुलाकात हुई, उनके साथ हफ्ता 10 दिन पूरा लगाया। वो काफ़ी इंसाइटफुल था, इट वाज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और ये भी था कि कुछ वापस लेके आएँ ताकि अगर ट्रेनिंग दें आगे बच्चियों को तो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे हो, बिकॉज ये जो टीम सेट की गई है इट्स नॉट सो मच फॉर द नेशनल लेवल बट टू स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली। बिल्कुल, क्योंकि ये टेंट पेगिंग इज़ अ वेरी इंटरनेशनल गेम। ये न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में इसके प्रॉपर वर्ल्ड कप्स, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। तो इसके सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इस गेम के हवाले से? मतलब घोड़ा कंट्रोल करना या निशाना रखना या क्या? देखिए, यूजुअली जो पाकिस्तान में जो देसी नेज़ाबाजी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल। जो देसी नेज़ाबाजी होती है उसमें घोड़े हॉट ब्लडेड होते हैं। हमारे देसी घोड़े होते हैं, नुक्ते उन्हें कहते हैं, दे वेरी हॉट ब्लडेड। टू कंट्रोल देम ऑन द स्टार्टिंग लाइन, बिकॉज वो जब पट्टी देखते हैं तो वो कहते हैं बस मुझे छोड़ो। वो बाहर के घोड़े जो हैं वो जरा क्या ऐसे हल्के बाहर थोड़े डोसाइल उन्होंने रखे होते हैं, उनके बड़े रिलैक्स्ड, ट्रेनिंग के लिहाज से भी बड़े रिलैक्स। हमारे आई थिंक कोई कल्चर, हाँ, उनको एंजॉय भी करते हैं। पर आई थिंक वो घुड़सवारी का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हॉर्समैनशिप ट्रेट्स कि आर यू एबल टू कंट्रोल द हॉर्स इवन इफ ही इज एक्टिंग अप। आपको आप नहीं छोड़ते जब तक आपको फ्लैग नहीं मिलता, सब कुछ। तो यहाँ पे ये थोड़े से चैलेंजेस होते हैं कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड फेयरलेस इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एक जानवर बड़े से, हाँ बिल्कुल। दूसरा यही होता है स्पीड पे बैलेंस, एज यू मेंशन्ड इनिशियली। और तीसरा एम। इट्स अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन कि आपने कब नीचे जाना है और उठाना है, और अक्सर जब मिस होता है तो वो कुछ इंच आगे पीछे होता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं। कोई चोट वगैरह कभी लगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह करे कि लगे। किसी घोड़े को चोट पहुंचाई आप? ये पूछ लेते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई। अच्छा सर, क्या ये खेल हर एक के लिए है? क्योंकि जैसे हमने तो ये सुना है कि घोड़े जो हैं वो वैसे महंगा शौक है, और फिर घोड़े जो है मुरब्बे वगैरह भी खाते रहे हमारे मुल्क में, तो ये हर एक के लिए है क्या? नहीं, ये आई थिंक बहुत अच्छा शौक है अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, और स्पेशली बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए बच्चों के, मैंने अपने इलाके, हमारा बड़ा कंजर्वेटिव इलाका है, और जहाँ पे बच्चों को घर के अंदर रखना, चार दीवारी में रखना, और इस तरह की स्पोर्ट्स में आगे ना आने देना। अब इसको देख के, अरूज को देख के, मैं भी, हम गांव में अभी एक स्कूल था, उसमें अरूज का थोड़ी सी एक वहाँ पे पेप टॉक थी बच्चियों के लिए, हाई स्कूल था, तो वहाँ पे बड़ी एक्साइटेड थी बच्चियाँ, और वहाँ से बच्चियाँ बहुत तैयार होगी। जो हमारे राइडर्स ऑलरेडी हैं क्लब में, जो टेंट पैगर्स हैं, उनकी बच्चियां तैयार होगी जी हमने अरूज की रोल मॉडल मिल गया कि हमने सीखना है और हमने टेंट पैकिंग करनी है। तो ये चीज़ ऐसी होती है जब रोल मॉडल जब देखें कि ये मर्दों का सिर्फ खेल नहीं, ये औरतों का भी खेल है। हाँ, शुरू में ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ी, नेज़ा उठाना कैसा है, बाजू में ताकत होनी चाहिए, घोड़े को आपने कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना, वो फिजिकल ट्रेनिंग होती है। उस फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये फिर सारी आपको ट्रेन हुई। फाइनली ये भी हमें बताइए कि इस वक्त जो लड़कियों की हमारे यहाँ पर पोजीशन है इस खेल के हवाले से, वो क्या है? कितनी लड़कियाँ इस वक्त हैं? टीम की क्या? हमने टीम जो होती है वो सेक्शन के हिसाब से होती है। नेज़ाबाजी की अक्सर 4 की सेक्शन होती है, तो आपके 4 कोर प्लेयर्स होते हैं, पर अक्सर आप सब्स्टिट्यूट्स रखते हैं। हमारे पास गर्ल्स लड़कियां हैं भी, और वो नेज़ाबाजी ट्राई कर भी रही हैं, कर भी चुकी हैं पिछले 1-2 साल में, लेकिन हमारे पास ट्रेनिंग की बहुत सख्त कमी थी। अब जो मैंने पर्सनली इशू फेस किया था वो ये था कि जब मैं EFP के साथ थी तो हमें नेज़ाबाज की ट्रेनिंग मिल गई थी, नेज़ाबाजी की, पर हॉर्समैनशिप लैक करती थी। जो मेन आपकी
की हॉर्स राइडिंग, अंडरस्टैंडिंग द हॉर्स, वो आपके बड़ी कम्युनिकेटिंग विद हिम, आपको उसकी मुंह, उसका मुंह इज़ वेरी सेंसिटिव, आपको उसकी रासों से, अपने पैरों से उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर वी लुक्ड फॉर अ ट्रेनर, वी फाउंड अ वेरी गुड ट्रेनर, इज़ अ थर्ड जनरेशनल इक्वेस्ट्रियन कैवलकेड, पुराने कैवलकेड के हिसाब से। तो वो हमें लकीली मिल गए, जो फोर्ट्रेस में उनका ट्रेनिंग स्कूल है, कासिम खान नाम है उनका। तो वो अब उनसे हम प्रॉपर हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो अब टीम, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है उसके लिए एक रीसिलेक्शन होगी। अच्छा, बिकॉज जो अभी हमने टीम सेटअप किया दैट वाज टू ओपन गेट्स for women, just to let them know that this is what this is happening, this is an option. So अब I think inshallah within this year at some point we will reopen selection, और उसमें लड़कियों की फिर हम लोगों ने दोनों ट्रेनर्स रखे हुए हैं, आपकी बेसिक हॉर्स राइडिंग स्किल्स ट्रेनर और आपका जो है नेज़ाबाजी की ट्रेनर, बिकॉज जब हम साउथ अफ्रीका गए थे तो वो वी अंडरस्टूड व्हाट वी लैक्ड एंड वी रियलाइज, और फिर वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो चीज़ें। तो अब वो चीज़ें देख के इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनरल साहब आपका, आपने वक्त निकाला, और आपका ऑल द बेस्ट। मतलब हमने आपकी वो फोटो देखी थी, वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि हम कोशिश कर रहे थे कि ये फोटोशॉप निकले, जिसने भेजी उससे भी हमने पूछा ये असली है, ये करती है, ये खातून है। नहीं, आप जरूर कम ऑन द नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे। अरे जरूर, अक्सर मैं आई डोंट गो फॉर टू मेनी, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद में जब बड़ा हो रहा हो तो आई मेक इट अ पॉइंट टू पार्टिसिपेट। नहीं, हम आएंगे और आपसे भी जरा टिप्स लेंगे। ऑप्शन आ गया है जी, ऑप्शन है जी, घुड़सवारी का भी, नेज़ाबाजी का भी ऑप्शन है, और थोड़ा सा आपको जाकर उस इवेंट में दिखाएंगे भाई कि कैसे घोड़े पे चढ़ना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, कम्युनिकेट करना है, ये सारी टिप्स भी हम इनसे लेंगे। सॉरी, आप अभी मेंशन ऑप्शन कह रहे थे, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अब एज अ पार्ट ऑफ इक्वेस्ट्रियन EFP जो फीमेल्स की इक्वेस्ट्रियन शुरू हो रही है, उसमें हम हॉर्स बैक आर्चरी भी ला रहे हैं, हॉर्स जंपिंग भी ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, एज यू स्पीक देयर आर मेनी options for women as long as they like horse, yeah, they like riding, they're not too scared. बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू।